वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, मैं आप सबसे एक गल करनी थी। मेरे से रहा नहीं गया, हम ऑन द वे हैं, कहीं जा रहे हो, तो मेरे से रहा नहीं गया जब इन्होंने मेरे को वो न्यूज़ बताई कि लुधियाना में ही है। ये आपको वो पिंड बता देंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ ये दुर्घटना कहाँ हुई है। ये लुधियाना में हुई है कि इतना कहते हैं ना, पानी इतना भर चुका है मटके का कि इनको पता ही नहीं लग रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के उस संगत से विनती करती हूँ जो सिर पे दस्तार सजाते हैं, जो अपने आप को गुरु का सिख कहते हैं, प्लीज आप सब तैयार बर तैयार हो जाओ। कब आपने शस्त्र कैरी करने हैं। गुरु नानक देव जी भी शस्त्र कैरी करते थे अपने साथ। ये गलत फहमी में मत रहना कि वो शस्त्र कैरी नहीं करते थे। वो इतना ट्रैवल किया उन्होंने पैदल, ठीक है। गुरु साहिब जी ने उनके हाथ में आसा बोलते आए थे उन्हें, वो आसा हाँ कैरी करते थे और कमर कस्सा तक बांधते थे वाहिगुरु जी। तभी वही तो गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप लेके आए, ठीक है वाहिगुरु जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप वही लेके आए। उन्होंने पहले सारे देखा कि प्यार से समझते नहीं समझते, बट कोई समझने वाला नहीं है। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में आके गुरु नानक देव जी ने शस्त्र कैरी के सिपाही बनाया वाहिगुरु जी। आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है वाहिगुरु जी कि शस्त्रधारी हो जाओ। इसलिए पिताजी ने सिपाही बनाया है कि ऐरा गहरा कोई भी आपको बकवास ना करके जाए। अगर यही उस बच्चे ने अपने साथ शस्त्र कैरी करे होते तो उस बच्चे को नहीं इतना गलत बोला जाता, और उसके वो 100 बारी सोचते जिन्होंने उस बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। ये प्लीज मैं उन सब माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज आप भी शस्त्रधारी हो, अपने बच्चों को भी शस्त्र दो, उन्हें सिखाओ। ये शस्त्र सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए और साथ साथ दूसरों की संगत की रक्षा के लिए है वाहिगुरु जी। फिर निकालना तभी होता है। अगर आप शस्त्र लेके चलोगे तो किसकी हिम्मत होने, कुछ भी कोई बकवास कर ही नहीं सकता, ठीक है वाहिगुरु जी। अब मैं एक, आप लगा लो मैं एक स्त्री के रूप में हूँ, ठीक है। मैं अब कल्या जाना है, मानो ट्रैवल करना है, मेरे को पता है मैं पूरी शस्त्र से तैयार बर तैयार सजी हुई हूँ, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होनी। और मेरे को भी पता है कि किसकी हिम्मत होनी है, ठीक है। प्लीज होएगी तो घाटा लवाऊंगा वाहिगुरु। तो अब बाकी सारी जो बात है वो आपको सिंह साहब जी बताते हैं वाहिगुरु जी। बाकी सॉरी मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत फील होता है वाहिगुरु जी कि शस्त्रधारी इसलिए होना है, तभी बोल के गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5-7 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਠੀ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਿਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਬਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਸਜਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਬੇਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰੇ ਪਏ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਲਵੇ? ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੋਹਫਾ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਮਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਨੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੌਜ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪੈਰ ਛੂਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਤਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਖਬਰ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਹਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਾਲਤੂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਖਬਰ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ? ਇਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬੱਕਰੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭੇਸ ਭੂਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।